Hola, let's begin today's session with hope that we are going to finish this soon and the lectures will be done. We can start a little bit of revisioning and we will know how exam preparations are to be done and we can start for preparing exam. I have already provided the notes that I have mentioned and yeah, so today's session I'm going to conduct about service sector. We are going to learn about service sector after the reforms in India, and service sector is one of the important sector, tertiary sector. A service is an act, performance offered by one party to another. They are economic activities that create value and provide benefits for customers at specific time and places as a result of bringing desired change. According to Sir Williams B, service refers to the social efforts which includes the government to fight five giant evils: wants, disease, ignorance, squalor and illness in the society. So याचे पाच मोठे मोठे राक्षस आहेत. ते राक्षस जे वॉन्ट्स, डिसीज, इग्नोरन्स, स्क्वॅलर आणि इलनेस यांना फाईट करण्यासाठी सर्व्हिसेस सोशल एफर्ट करतात, विच इन्क्लूड्स गव्हर्नमेंट टू फाईट. म्हणजे गव्हर्नमेंटला हेल्प करतात फाईट करायला या ज्या पाच जायंट्स आहेत त्याच्याबद्दल. द करंट लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज म्हणजे जवळजवळ जगातल्या सगळ्यात 500 मोठ्या कंपनीजमध्ये कंटेन्स मोर सर्व्हिस कंपनीज अँड फिअर मॅन्युफॅक्चरर्स दॅन प्रिव्हियस डिकेड्स. मागच्या काही दशकांपेक्षा यावेळी जेव्हा आपण बघतो तेव्हा 500 फॉर्च्यून 500 किंवा फॉर्च्यून 500 कंपनीजमध्ये खूप कमी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कंपनी आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स किंवा सर्व्हिस कंपनीज. A service economy in developing countries is mostly concentrated in financial services, hospitality as in tourism, lodging, boarding, and all those kind of things, retail, health, human services, information technology, and education. Product today have a high service components than in previous decades. In the management literature, um, yeah, sorry. In the management literature, um, um, in the management literature, this is referred to as the servitization of products. सो तुम्ही सर्व्हिस ज्या अवेलेबल आहेत त्या त्या तुमच्या इकॉनॉमीचा सगळ्यात मोठा पार्ट असणं, आणि त्यांच्यात हायर सर्व्हिस कंपोनंट असणं आणि ओव्हरऑल तुमची इकॉनॉमी ही सर्व्हिस सेक्टरवर जास्त अवलंबून असणं, याला सर्व्हिटायझेशन ऑफ प्रोडक्ट्स असं म्हणतात. Virtually every product today has a service component to it. Many products are being transformed into services. For example, IBM treats its business as a service business. Although it still manufactures computer, it sees the physical goods as a small part of business solution industry. So, जरी IBM कम्प्युटर बनवत असले, ओके, आणि ते ॲक्च्युली फिजिकली म्हणजे ते इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये असले पाहिजेत खरं तर, पण ॲक्च्युली मॅन्युफॅक्चरिंग करणं हे ते बिझनेस सोल्युशनचा पार्ट समजतात किंवा व्हॉट वी कॅन से इज आपण त्याला स्मॉल पार्ट ऑफ बिझनेस सोल्युशन इंडस्ट्री असं म्हणू शकतो. दे हॅव फाउंड दॅट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बिझनेस सोल्युशन्स इज मच लेस दॅन फॉर हार्डवेअर. इन द सेन्स ओव्हरऑल बिझनेस सोल्युशन इंडस्ट्रीमध्ये ग्रो करणं हे हार्डवेअरपेक्षा जास्त चांगलं आहे. प्राइस इलास्टिसिटी ही जास्त कमी आहे as compared to hardware business. Okay, the service sector is not only the dominant sector in India's GDP. म्हणजे जीडीपी बघता सर्व्हिस सेक्टर हा आपल्या हायेस्ट प्रोव्हायडर आहे जीडीपीचा आणि त्यामुळे तो डॉमिनेट करतो जीडीपीच्या कंट्रीब्युशनमध्ये. पण तरी त्याच्याबरोबर has also attracted significant foreign investment flows, contributed significantly to the exports as well as provided large scale employment.
India's service sectors covers a wide variety of activities such as trade, hotel, restaurants, transport, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with construction. Let's see the market size. The service sector is the key driver of India's economic growth. आपण ऑलरेडी बघितलं की जीडीपी मध्ये तो डॉमिनेटिंग कॉन्ट्रीब्युटर आहे, सर्व्हिस सेक्टर आहे. The sector is estimated to contribute around 54% of India's gross value added GVA in 2017-18 and employed 28.6% of total population. अगदी लक्षात ठेवा की सर्व्हिस सेक्टर किती एक्सपांड झालाय याचं खूप चांगलं उदाहरण म्हणजे ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड जे 17-18 काढले गेले इंडियाचे, तर त्याच सर्व्हिस सेक्टरने 54% 54% कंट्रीब्यूट किया था. ओके, उसके साथ साथ इसने एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से दिया है. 28.6% टोटल पॉपुलेशन में से सर्विस सेक्टर में जॉब करता है. इंडियाज नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग रिसर्च 57.60 बिलियन यूएस डॉलर्स अप्रैल टू दिसंबर 2017 में. मतलब इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट भी बहुत ही बढ़ गए, 57.60 बिलियन तक पहुंच गए वो. ओके, निकी इंडिया, इज इट ओके, Services Purchasing Manager Index grew from 47.8 in February 2018 to 50.30 in March 2018, supported by the growth in information and communication, finance and insurance. So ये सब फील्ड में ग्रोथ होने के कारण इंडिया का सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़ गया है. As per Ministry of Statistic and Program Implementation's second advance estimate of national income 2017-18, service sector GVA, that is gross value added, is expected to grow 1,266.10 million US dollars in financial year 2018. Okay, म्हणजे एवढी वाढ होण्याची शक्यता, $1,266 मिलियन अशी शक्यता वर्तवली जाते. According to the report called the India's Opportunity, or not India's, the India Opportunity, by leading research firm Market Research Stone, the India's mobile service market is expected to reach $37 billion in 2017 and grow by 10.3% year on year to reach US dollars 103.9 billion by 2020. म्हणजे विचार करा की केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपण रीच करण्याचा प्रयत्न करतोय. इंडियाच्या मोबाईल मार्केट बद्दल फक्त म्हटलं तर 2017 पर्यंत ते 37 बिलियनवर पोहोचेल असं म्हणलं गेलं होतं आणि 2020 पर्यंत ते 103.9 बिलियन US डॉलर्स एवढं होईल असं म्हटलं गेलंय. मला वाटतं जितकं आपण ऑनलाईन क्लास अटेंड करण्याचा अगदी निकराने प्रयत्न करतोय ते बघता ही गोष्ट खरीच म्हणावी लागेल, नाही का? Out of over services sector, the subsector comprising financial services, real estate, and professional services contributed 305.8 billion US dollars or 20.5% to GDP. The subsector of community, social, and personal services contributed to 188.2 billion US dollars, that is 12.6% of GDP. मला माहिती आहे खूप जास्त थिअरॉटिकल आहे, पण असा विचार करा की ओव्हरऑल जेव्हा आपण सर्व्हिस सेक्टरचा विचार करतोय, सर्व्हिस सेक्टरच्या ग्रोथचा विचार करतोय, तेव्हा आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे की या बदलत्या काळात जसं इंडियाचं डेव्हलपिंग कंट्री आणि त्यातही जास्तीत जास्त डेव्हलपिंग कंट्रीकडे आपण डेव्हलपिंग कंट्री असण्याकडे कल आहे, तेव्हा भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीयल सेक्टर वाढायलाच हवा. पण त्याच्या बरोबरीने आपण लिटरली जसं म्हणता येईल आपल्याला की आपण बॅक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड असं झाल्यासारखं झालंय. इन द सेन्स आपण हळूहळू आपला ग्रोथ कर्व हा सर्व्हिस सेक्टरच्या दृष्टीने वाढवायचा प्रयत्न करतोय किंवा वाढवलाय आपोआप आपण. ओके, इन्व्हेस्टमेंट्समध्ये बघा, सर्व्हिस सेक्टरने ओव्हरऑल सगळ्याच क्षेत्रात खूप इन्व्हेस्टमेंट खेचून घेतली.
It has attracted FDI equity inflows in the period April 2000 to 2017, amounting to about rupees 64.10 billion US dollars, according to the DIP, that is Department of Industrial Policy and Promotion. Some of the developments and major investment by companies in the service sector in the recent past are private equity investment in the hospitality industry rose nearly three folds, that is three times, up to 199 million US dollars in 2017, which were 43.58 million US dollars in 2016. एका वर्षात 43 मिलियन पासून 119 मिलियन US डॉलर्स पर्यंत पोचायचा जवळजवळ खूप मोठा विक्रम आहे नाही का हा. हॉटेल डील्स including mergers and acquisitions, are expected to pick up further in 2018 as many premium hotels properties are up for sale. American fast food chain McDonald's is reopening 84 of its closed restaurants, increasing the total number of operational restaurants across North and East India to 169. National Skill Development Corporation has signed the tripartite sorry tripartite memorandum of understanding with tourism and hospitality sector um, uh, skill council, that is THSC, and Airbnb to impart hospitality skills training to hospitality micro entrepreneurs in India. म्हणजे ओव्हरऑल आपण सगळ्या बाजूने सर्व्हिस सेक्टरमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे तग धरून होत असं आपण म्हणू शकतो नाही का. द डोमेस्टिक अँड फॉरेन लॉजिस्टिक कंपनीज आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट प्रॉस्पेक्ट्स in the logistics sectors in India and are actively making investments plans to improve earnings and streamline operations. Government initiatives. The Government of India recognizes the importance of promoting growth in service sectors and provides several incentives in wide variety of sectors such as healthcare, tourism, education, engineering, communication, transport, information technology, banking, finance, management, among others. सो ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये ओव्हरऑल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ करण्यासाठी, ग्रोथचं प्रमोशन करण्यासाठी पार्ट घेत आहेत. Prime Minister Narendra Modi had stated that India's priority will be to work towards Trade Facilitation Agreement, that is TFA, for services, which is expected to help smooth movement in professionals. The government of India has adopted a few initiatives in the recent past. Some of these are as follows. Under the midterm review of foreign trade policy 2015-20, the central government increased incentives provided under service exports from India scheme SEIS, service export from India scheme, as a by 2%. Okay, म्हणजे या प्रकारात भारताची जी मिड टर्म रिव्ह्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी असतं त्यात आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटने त्यांचे इन्सेंटिव्ह हे 2%ने वाढवल्याचं दिसतात सर्व्हिस एक्सपोर्ट वाढण्यासाठी. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज लॉन्च्ड दर्पण या फिर दर्पण डिजिटल ॲडव्हान्समेंट ऑफ रुरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया. म्हणजे पोस्ट ऑफिसेसमध्ये थोडे डिजिटायझेशन वाढवून त्याचं मॉडर्नायझेशन करणं बेसिकली, ॲज इट इज एम्ड ॲट improving the quality of services, adding value to our services, and achieving financial inclusion of unbanked rural population. आत्तापर्यंत ज्यांना बँकेचा ॲक्सेस मिळाला नाहीये अशा रुरल पॉप्युलेशनसाठी सर्व्हिसेस, बँकिंग फंक्शन्स प्रोव्हाइड करणं हे ह्या दर्पण मागचं एम आहे. दर्पण ॲज इन डिजिटल ॲडव्हान्समेंट ऑफ रुरल पोस्ट rural post office of a new India. Okay, Ministry of Civil Aviation, Government of India launched DG Yatra, a digital platform for air travelers that aims to develop a digital ecosystem providing consistent service and delightful experience at every touch point of a journey. The Ministry of Electronics and Information Technology has launched a several portal which aims to provide seamless access to government services related to education, health,
electricity, water, and local services, justice and law, pensions and benefits through a single window. सो एका विंडोवर इन द सेन्स कमीत कमी एफर्ट घेऊन सगळ्या सर्व्हिसेस ज्या आता आपण बघितल्या जशा हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर या सगळ्या ज्या अतिशय महत्त्वाच्या गरजा असतात त्या फक्त तुम्हाला एक विंडोवर ऑपरेट करून त्यांच्यापर्यंत ॲक्सेस करता येईल अशी गव्हर्नमेंटने फॅसिलिटी देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केलेला आहे. Obviously, what is the road ahead in a service sector for us? Service sector growth is governed by both domestic and global factors. सो सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ ही नेहमी डोमेस्टिक आणि ग्लोबल अशा दोन वेगवेगळ्या फॅक्टर्सवर अवलंबून असते किंवा दोन टाईपच्या फॅक्टर्सवर. द इंडियन फॅसिलिटीज मॅनेजमेंट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 17% CAGR between 2015 and 2020 and surpass 19 billion US dollars mark supported by booming real estate, retail and hospitality sector. The performance of trade, hotels, restaurants and transport, storage, communication sectors are expected to improve in financial year 70. म्हणजे ऑब्व्हियसली आपण थोडं उशिरा बघतोय हे खरं तर, पण या सगळ्याच सर्व्हिस सेक्टरमध्ये खूप काय म्हणू आपण बढत झालेली, खूप इम्प्रूव्हमेंट झालेली ऑलरेडी आपल्याला दिसतीये. The financial, insurance, real estate, and business services sectors are also expected to continue their good run in financial year 17. The implementation of Goods and Services Tax (GST) has created a common national market and reduced the overall tax burden on goods. It is expected to reduce costs in the long run on account of availability of GST input credit, which will result in the reduction of price and services. सो ओव्हरऑल गुड रन मध्ये जीएसटीचा वापर करून हे कॉमन नॅशनल मार्केट केल्यामुळे आपोआपच गुड्स अँड सर्व्हिसेसच्या किमती कमी होऊन कॉम्पिटिशन मॅनेज होऊन ओव्हरऑल सेक्टर सर्व्हिस सेक्टरच ग्रो होईल, इम्प्रूव्ह होईल याच्याबद्दल आपण खात्री बाळगू शकतो. ओके, लेट्स सी द नेचर ऑर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस. आणि मला माहिती आहे आपण हे कॉमर्समध्ये शिकलोय, ओसी मध्ये शिकलोय, त्यामुळे मी फक्त तुम्हाला असं सांगणार आहे की ह्यातला बेसिक अर्थ काय टर्म्सचा. ओके, बाकी सगळं तुम्ही बघू शकता आणि नक्की तुम्हाला जर काही लक्षात आलं नाही तर प्लीज 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 मला विचारा. मी तुमच्यापर्यंत पोहोचून तुम्हाला सांगण्याचा ते नक्की प्रयत्न करेन. ओके, इंटँजिबिलिटी. इंटँजिबिलिटी म्हणजे तुम्ही सर्व्हिसेसना टच करू शकत नाही. यू कॅन यूज देम, you can just pay for them and then you can provide it to others, like an airline sells a flight ticket from A destination to B destination. Here is the matter of consumers perception of a service then smelling it or testing it. In the sense तुम्हाला तिकीट हातात मिळतं पण तुम्ही प्रवास स्मेल किंवा टेस्ट करू शकत नाही, राईट? सो इट इज इंटँजिबल. तुम्ही टच नाही करू शकत त्याला. पेरिशेबिलिटी. सर्व्हिसेस आर पेरिशेबल लाईक लेबर. एकदा खर्च झाले की तुम्ही पुन्हा पुढचं पेमेंट किंवा सबस्क्रिप्शन करेपर्यंत तुम्हाला ते मिळत नाही. अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं तर असा विचार करा, जर समजा तुम्ही अमेझॉन प्राईमचं सबस्क्रिप्शन घेतलं आणि जे 999 रुपयाला असतं पर इयर. ओके, सो जर समजा तुम्ही ते सबस्क्रिप्शन घेतलं, 1 वर्ष कंप्लीट झालं, तर तुम्ही असं म्हणलात की अरे पण मी मधले 8 दिवस वापरलंच नव्हतं, आता मला 8 दिवस एक्स्ट्रा पाहिजेत. सो इट्स नॉट लाईक दॅट. 1 वर्षाचा सबस्क्रिप्शन पिरियड संपला याचा अर्थ तुम्हाला ती सर्व्हिस परत एक तर विकत घ्यायला लागेल, देन अदरवाईज ड्रॉप इट. तुम्ही ती परत 8 दिवसांसाठी एक्सटेंड करू शकत नाही, एक्सेप्ट देर आर सम डिस्काउंट्स ऑर समथिंग लाईक दॅट, किंवा तसं स्पेसिफिकली आधी मेन्शन केलं गेलं असेल तर. Inseparability. Services are generally created or supplied simultaneously. They are inseparable. For example, the entertainment industry, health experts, and other professionals create and offer their services at the same given time. In the sense, असा विचार करा की एखादी इनसेपरेबिलिटी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस एका वेळी क्रिएट होतात आणि सप्लाय केल्या जातात. असं नसतं की ह्या इंडस्ट्रीचं झाल्यावर दुसरी इंडस्ट्री, लाईक हेल्थ इंडस्ट्रीचं झाल्यावर एज्युकेशन इंडस्ट्री, असं नाही. सायमल्टेनियसली सगळ्या सर्व्हिस एका वेळी प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात. हेटरोजेनिटी बघा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड केल्या जातात. हेट्रोजिनिटी म्हणजे डिफरन्स. मग तुम्हाला एज्युकेशन इंडस्ट्री असेल तर शिक्षण दिलं जातं, हेल्थ इंडस्ट्री असेल तर हेल्थ केअर दिली जाते, इन्शुरन्स इंडस्ट्री असेल तर इन्शुरन्स प्रोव्हाइड केला जातो.
हॉस्पिटॅबिलिटी इंडस्ट्री असेल, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटमध्ये, तर तुम्हाला ओव्हरऑल लॉजिंग, बोर्डिंग किंवा तुमचं काळजी घेण्याचं काम केलं जातं. सो प्रत्येक सर्व्हिस वेगळी असते. सो इंटँजिबिलिटी, पेरिशबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी आणि हेट्रोजिनिटी ही नेचर्स किंवा हे चार कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहिले. ओके, लेट्स सी द फिफ्थ वन, ओनरशिप. So service, if in the sale of goods, after the completion of process, the goods are transferred in the name of buyer and he becomes the owner of goods. मगाशी म्हटलं तसं की एकदा प्लेन तिकीट तुम्ही घेतलं तर तर प्लेनचा प्रवासाचा ओनर ज्याच्या नावाने ते तिकीट आलं असेल तो असतो. Consumer can use personal care services or medical services or can use a hotel room or swimming pool. However, the ownership remains the provider. पण ते तिकीट त्या माणसाचं असलं तरी समजा स्पाइस जेटने तो जात असेल तर ते स्पाइस जेटचं तिकीट असतं. ओके, किंवा तुम्ही एखाद्या पिक्चरचं तिकीट घेतलं असेल तर ते बेसिकली ती सर्व्हिस प्रोव्हायडर हाच त्याचा ओनर राहतो. गुड्सच्या बाबतीत काय होतं, एकदा गुड समजा एसी घेतला तर एसी मी घेतला असेल तर मी ओनर, तुम्ही घेतला असेल तर तुम्ही ओनर. सर्व्हिसेसच्या बाबतीत जो प्रोव्हाइड करतो तोच त्या सर्व्हिसचा ओनर असतो. सायमल्टेनिटी, सर्व्हिसेस कॅनॉट मूव्ह थ्रू द चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन अँड कॅनॉट बी डिलिव्हर्ड टू द पोटेन्शियल कस्टमर्स अँड युजर. सो तुम्हाला ऑलरेडी ते विकत घ्यावं लागतं किंवा त्याच्याबद्दल ॲग्रीमेंट करायला लागतं. इट्स नॉट लाईक कदाचित तुम्ही घ्याल. सो लाईक एरोप्लेन कॅनॉट बी बॉट टू द कस्टमर्स. म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी कस्टमरसाठी म्हणून एरोप्लेन खरेदी केलं जात नाही. तुम्हाला तो बिझनेस सुरू करायचा असतो म्हणून ॲक्च्युली ते खरेदी केलं जातं. According to Karaman, producers of service generally have a small size area of the operations that do not producers of item. So actually ते सर्व्हिस रेंडर करतात. सो असा विचार करा की जेट एअरवेज ही कंपनी आहे, ती विमानं तयार नाही करत, ती विमानातून लोकांना फिरायची संधी देते, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते, पण ते स्वतः विमान तयार करत नाही. सो लार्जली इट बिकम अ प्रोड्युसर मस्ट टू गेट द सर्व्हिसेस ऑर वाईस वर्सा. इन द सेन्स प्रोड्युसरला ते बनवायला लागतं आणि मग कुठला तरी दुसरा माणूस त्याचा सर्व्हिस प्रोव्हायडर होतो. ओके, ही बाईज द product from a producer and then provides a service related to that product. Okay, then quality measurement. A service sector requires another tool for measurement. We can measure it in terms of service level. It is very difficult to rate, quantify total purchase. For example, we can quantify the food served in the hotel, but the way waiter serves the customer or the behavior of staff cannot be ignored while the rating of the total process. Hence, we can determine the level of satisfaction at which users are satisfied. सो सर्व्हिस ही क्वांटिफाय करता येत नाही तुम्हाला. इन द सेन्स असा विचार करा, तुमच्या घरात ज्या पोळ्या करायला जर मावशी येत असतील समजा, किंवा असा विचार करा की एखादे रिक्षावाले काका आपल्याला सोडतात. ओके, पण रिक्षावाले काका आपल्याला नॉर्मली सोडतात ह्या रस्त्यावरून त्या रस्त्यावर, किंवा त्या मावशी रोजच आपल्याकडे येऊन पोळ्या करतायत. ह्या दिवशी त्यांची गडबड असेल आणि चुकून थोड्याशा पोळ्या कमी झाल्या तर आपण त्यांना असं काही रेटिंग नाही देऊ शकत बेसिकली. अर्थात त्यांना रेटिंग देण्यासाठी वेगळ्या स्केल आणि वेगळ्या सिस्टीम निर्माण करायला लागतात. जसं की तुम्ही एकदा जर त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जर तुम्ही खाण्याचं परीक्षण करत असाल हॉटेलच्या, तर त्यात हॉटेल काय प्रकारची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतं याचाही त्यात विचार करायला लागतो. म्हणजेच तुम्हाला त्याच्यासाठी वेगळं क्वांटिफायबल मेजर लागतं सर्व्हिससाठी. देन नेचर ऑफ डिमांड. जनरली द सर्व्हिसेस आर फ्लक्च्युएटिंग इन नेचर. म्हणजे वेगवेगळ्या फ्लक्च्युएटिंग नेचर सारख्या असतात सर्व्हिसेस. ड्युरिंग द पीक टुरिस्ट सीझन देर इज ॲबनॉर्मल इन्क्रीज इन द डिमांड ऑफ सर्व्हिसेस. Therefore, while identifying the salient features of services, one cannot ignore the nature of demand. Example, tourists go to hill stations during summer season wherein public transport utilities are used substantially. This indicates that flexibility in the importance feature of service. म्हणजे आता असा विचार करा की टुरिस्ट हे हिल स्टेशनवर गेल्यावर तिथे त्यांना वाहनं लागणार आहेत हे बघून तिथले लोक टॅक्सी सर्व्हिस प्रोव्हायडर होतात. सो दॅट इज नेचर ऑफ डिमांड. तुमची काय प्रकारची डिमांड आहे. दापोलीत खूप प्रकारची हॉटेल्स आहेत,
बरोबर. दापोलीत खूप प्रकारचे इंडस्ट्री आहेत का? दापोलीत वुलन मार्केट आहे का? नाही. पण दापोलीत खूप प्रकारची हॉटेल्स आहेत. खूप प्रकारची ठिकाणं बघायला आहेत. जर समजा एखादं देऊळ असेल, तर देवळाच्या बाहेर फुलं विकणारे, उदबत्त्या, पूजेचं साहित्य विकणारे लोकं असतात. दॅट मीन्स तिथे काय प्रकारची सर्व्हिस डिमांड आहे, त्याप्रमाणे सर्व्हिस प्रोव्हाईड करायला लागते. सो दीज अगेन 4 आर द नेचर्स ऑर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस. ओनरशिप, सायमल्टेनिटी, क्वालिटी मेजरमेंट आणि नेचर ऑफ डिमांड. सो लेट्स सी द स्कोप. आणि पुन्हा एकदा अतिशय बेसिक गोष्टी आहेत ह्या. मला वाटतं खूप साऱ्या तुम्ही ऑलरेडी बघितलेल्या गोष्टी आहेत. ओके. सो सर्व्हिस सेक्टर फायनान्शियल सर्व्हिसेस देतं. लाईक इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस प्रोव्हायडेड बाय फायनान्शियल इंडस्ट्री. दॅट इज क्रेडिट युनियन्स, बँक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इन्शुरन्स कंपनीज, बँकिंग सेक्टर, इन्शुरन्स सेक्टर, देन accountancy companies, consumer finance companies, stock brokerage, इन्व्हेस्टमेंट फंड्स अँड सम अदर गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस या सगळ्या फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये येतात. टुरिझममध्ये ट्रॅव्हल फॉर रिक्रिएशन, लीजर, रिलिजियस, फॅमिली ऑर बिझनेस पर्पज, युजली फॉर अ लिमिटेड ड्युरेशन, याला टुरिझम असं म्हटलं जातं जनरली. आणि टुरिझममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची टुरिझम येतात. ओके. Hospitality services such as accommodation, it includes hotels, resort and entertainment venues म्हणजे जागा, such as amusement parks, casinos, shopping malls, music ventures and theaters. सो ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी या टुरिझम सेक्टरमध्ये येतात. ओके. टुरिझम brings in a large amounts of income into local economy in the form of payment of goods and services needed by tourists, accounting for 30% of world's trade of services. सो ॲक्च्युली टुरिझममध्ये 30% जगाचा ट्रेड ऑफ सर्व्हिसेस होतो आणि 6% ओव्हरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. सो ओव्हरऑल गुड्स अँड सर्व्हिसेस बद्दलच्या एक्सपोर्टबद्दल विचार केला तर 6% कंट्रीब्युशन टुरिझम सेक्टरचं असतं. ओके. Distribution is in economics refers to the way of total output, income or wealth is distributed among individuals or among factors of production such as labor, land and capital. सो या सगळ्या फॅक्टरमध्ये रिसोर्स प्रोव्हाइड करणं आणि ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचे टोटल आउटपुट, इन्कम, वेल्थ ह्यांचं डिस्ट्रीब्युशन करणं हे या इंडस्ट्रीच्या अंडर येतं, सर्व्हिस इंडस्ट्रीच्या. इन जनरल थिअरी, the national income and product accounts, each unit of output corresponds to unit of income. म्हणजे प्रत्येक एका आउटपुटला त्याच्या मागे काहीतरी इन्कमचा फॅक्टर असतो. ओके. One use the national accounts is for classifying factor incomes and measuring their respective shares as in national income. But where focus is on income of persons or households, adjustments to the national accounts or other data resources are frequently used. देन द हेल्थ सेक्टर, अगेन अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मला वाटतं पण खूप मोठ्या प्रमाणावर ते त्याच्याबद्दल बघितलंय, राईट, जे तुम्हाला आठवत असेल तर. आणि मोठ्या प्रकारची गोष्ट इन द सेन्स बघा, हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे नुसतं डॉक्टर्स येत नाही किंवा हॉस्पिटल्स येत नाही. सो त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे हेल्थकेअर इज डिलिव्हर्ड बाय प्रॅक्टिशनर्स, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॅक्टिशनर्स, प्रोफेशनल्स असतात इन अलाइड हेल्थ, डेंटिस्ट्री, मिडवायफरी म्हणजे ऑब्स्ट्रिक्ट्स, ऑब्स्टेरिट्रिक्स. ओके. मग मेडिसिन्स, नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, फार्मसी, psychology and other health professionals. It refers to the work done in providing primary care, secondary care and tertiary care as well as public health. सो हेल्थ सेक्टर एक खूप महत्वाचा इंडियासाठी हब आहे आणि आपण त्याच्याबद्दल थोडंसं आजच्या हेल्थ सेक्टरबद्दल इन अ मे बी नेक्स्ट टाइम किंवा असं बघणार आहोत. ओके. एज्युकेशन, मला वाटतं आपण ह्याच्यावर इतका वेळ काढलाय, तुम्हाला आठवत असेल तर सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये. ॲज अ सर्व्हिस म्हणून एज्युकेशन हे अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट बनतं सोसायटीचा. कारण एज्युकेशन थ्रू तुम्हाला ह्युमन कॅपिटलचं क्रिएशन करता येतं. ह्युमन कॅपिटल क्रिएट झाल्यामुळे आपोआपच तुम्ही स्किल सेट लोकांना देता. सो इन द सेन्स एखाद्या माणसाला इलेक्ट्रिशियन बनायचं असेल, इलेक्ट्रिसिटी सर्व्हिसेस डिलिव्हर करणारा माणूस, दॅट इज इलेक्ट्रिशियन, तर
ला जेव्हा शिकवलं जातं एखाद्या कॉलेजमध्ये, एखाद्या डिप्लोमातून, एखाद्या माणसाकडून, तेव्हा त्याचा जो स्किल सेट तयार होतो, त्याच्याकडचे जे स्किल्स डेव्हलप होतात, त्या स्किलमुळे ह्युमन कॅपिटल वाढतं आणि ह्युमन कॅपिटल वाढल्यावर ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट पण वाढते. स्वतःची, सोसायटीची, फॅमिलीची, इकॉनॉमीची. ओके. So, education is commonly and formally divided into stages such as preschool, primary school, secondary school, and the college, university, or apprenticeship. This methodology of teaching is called as pedagogy. Okay. In most countries today, full-time education, where at school or otherwise, is compulsory for all children up to certain age. Due to this proliferation of compulsory education, combined with population growth, UNESCO has calculated that in next 30 years, more people will receive formal education than in human history thus far. आत्तापर्यंतच्या मानवी इतिहासात सगळ्यात जास्त शिक्षण घेणारं क्राऊड किंवा पॉप्युलेशन क्रिएट होईल पुढच्या 30 वर्षात, असं युनेस्कोचं म्हणणं आहे. ओके. सो नाव वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स रिसेंट ट्रेड इन हेल्थ केअर. ओके. जस्ट अ मिनिट. Okay, so we are going to see the recent trends, role and growth in healthcare sector. Healthcare sector includes hospitals, medical services, clinical trials, outsourcing, telemedicines, medical tourism, health insurance and medical equipment. सो फक्त हॉस्पिटल्स किंवा डॉक्टर्स नाही, तर ह्याच्याबरोबर हे सगळं हेल्थकेअर सेक्टरचा पार्ट असतो. आणि हेल्थकेअर सेक्टर्समध्ये ओव्हरऑल पब्लिक, प्रायव्हेट अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लेयर्स, इन द सेन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे ओनर्स, बिझनेस पीपल, सॅलरीड पीपल आर इन्क्लुडेड. ओके. Indian healthcare delivery system is categorized into two major components, public and private. The government public healthcare system comprises limited secondary and tertiary care institution in key cities and focuses on providing basic healthcare facilities in form of primary healthcare centers PHC in rural areas. The private sector provides majority of secondary, tertiary and quaternary care institutions with a major concentration in metros, tier 1 and tier 2 cities. सो पब्लिक हेल्थ केअर सेंटर्स जी विलेजेसमध्ये असतात, ज्याला आपण गावातली सरकारी हॉस्पिटल म्हणतो, तर त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची हेल्थकेअर फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम गव्हर्नमेंटचं पब्लिक सेक्टर करतं. वेरॅज प्रायव्हेट सेक्टर वेगवेगळ्या प्रकारचे सेकंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूशन्सच्या माध्यमातून हेल्थकेअर प्रोव्हाइड केली जाते. ओके. इंडियाज कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज लाईज इन लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल. म्हणजे इंडियाच्या ज्या हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये सगळ्यात जास्त सॉरी, माय मायक्रोफोन वॉज डिस्कनेक्टेड. आय एम रिअली सॉरी. ओके. सो ॲक्च्युली कॉम्पिटेटिव्ह एज ही इंडियामध्ये वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल असल्यामुळे मिळते. इंडिया इज ऑल्सो कॉस्ट कॉम्पिटेटिव्ह कम्पेअर्ड टू अदर पियर्स इन एशिया अँड वेस्टर्न कंट्रीज. म्हणजे जनरली हेल्थकेअर सर्व्हिसेस ऑप्टेन करण्यासाठी जितका खर्च भारतात येतो त्यापेक्षा थोडा जास्त खर्च इतर देशांमध्ये येतो. त्यामुळे आपण कॉस्ट इफेक्टिव्ह किंवा कॉस्ट कॉम्पिटेटिव्ह पण आहोत त्या देशांच्या तुलनेत. द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज अबाउट 1/10 ऑफ दॅट इन द US और वेस्टर्न युरोप. US किंवा वेस्टर्न युरोपशी कम्पेअर केलं तर आपल्याकडे होणाऱ्या सर्जरीची कॉस्ट ही 10 पट कमी असते किंवा त्यांच्याकडे 10 पट जास्त असते असं म्हटलं जातं. Let's see the recent trends in healthcare industry. The Indian healthcare industry, which comprises hospitals, medical infrastructure, medical devices, clinical trials, outsourcing, telemedicines, health insurance, and medical equipment, is expected to reach $160 billion by 2017. So थोडक्यात आपण बघू शकतो की ओव्हरऑल हेल्थकेअरवरचा फोकस हा वाढतोय. आणि हे आपण मला वाटतं पहिल्याच धड्यात जेव्हा HDI आणि ओव्हरऑल एज्युकेशन, हेल्थ, नॅशनल हेल्थ पॉलिसी आणि या सगळ्याबाबत शिकत होतो तेव्हा ते बघितलेलं होतं. ओके. आणि त्यामुळे आपण पुढे जाताना हेही सांगू शकतो की ओव्हरऑल इंडियाचं हेल्थ सेक्टर हे ग्रो करत आहे. Technology is rapidly changing the way healthcare is delivered across the country.
म्हणजे थोडक्यात हेल्थ केअरसाठी लागणारी टेक्नॉलॉजी ही खूप फास्टपणे चेंज होतीये. ओव्हरऑल पूर्वी जो हेल्थ केअर सेक्टरमध्ये टेक्नॉलॉजी ही अतिशय गरजेची असते, पण कमी प्रमाणावर दिसून येत होती भारतात सुद्धा. आज ही इंडियन हेल्थ केअर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $280 billion industry by 2020. That is, it has estimated 14% annual growth. Okay. Healthcare has emerged as one of the most progressive and largest service sectors in India, which an expected with an expected GDP spend on 8% in 2012 and up to 5.5 in 2009. थोडक्यात सांगायचं झालं तर जीडीपीचा भार जो म्हणजे आपण असं म्हणू की हेल्थ केअर सेक्टरवर जीडीपी म्हणजे किती जीडीपी खर्च होतोय आपल्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मधलं, आपल्या नॅशनल इन्कम मधलं किती इन्कम हे हेल्थ केअर सेक्टरवर खर्च होत आहे, आणि अशा हे बघणं गरजेचं असतं. आणि अशा बेसिक गोष्टींवरती, बेसिक नेसेसिटीजवरती जास्तीत जास्त जीडीपीचा खर्च होणंही गरजेचं असतं. सो 2009 मध्ये तो 5.5% होता जीडीपीच्या. 2012 मध्ये तो 8% वर पोहोचलेला आहे. ड्युरिंग द लास्ट 5 years, द रुरल हेल्थ केअर सेक्टर has seen the addition of 15,000 health sub-centers and 28,000 nurses. So रिक्रुटिंग पण वाढतंय हेल्थ केअर सेक्टर मधलं. इंडिया लीड्स ऑल द एशियाज की मार्केट्स इन रेव्हेन्यू, टेक्नॉलॉजी अँड द ट्रायल कॉस्ट इन अँड इट इज एक्सपेक्टेड टू डॉमिनेट इन दिस व्हर्टिकल. सो असंच जर आपली ग्रोथ होत राहिली तर आपण ओव्हरऑल हेल्थ केअर सेक्टरमध्ये नक्कीच एशियामध्ये डॉमिनंट रोल करू, याबद्दल खात्री बाळगायला हरकत नाही. लेटेस्ट ट्रेंड्स इन हेल्थ केअर सेक्टर. सो कोणते कोणते आहेत बघा. टेलिमेडिसिन टेक्नॉलॉजी. आता टेलिमेडिसिन काय, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट रिमोट रुरल पॉप्युलेशन टू द मेडिकल ॲडवाइसेस फ्रॉम स्पेशलिस्ट. एक वेगवेगळ्या एक्सपर्ट्सना कनेक्ट करायचं रुरल पॉप्युलेशनशी मेडिकल ॲडवाइस घेण्यासाठी. नंतर मेडिसिन्स टेक्नॉलॉजी, इट अलाउज इझी ॲक्सेस टू द फिजिशियन्स to either to their colleagues in multiple locations across health facility, thus offering the possibility of creating a network of health service providers. असा विचार करा की दापोलीसारख्या छोट्या गावामध्ये जर समजा एखाद्या हेल्थ केअरसाठी एक्सपर्ट, म्हणजे समजा असा विचार करूया की मेंदूसाठी लागणारी एक्सपर्टी अवेलेबल नसेल, इन द सेन्स न्यूरोसर्जन किंवा स्पेशल आणखीन त्यातही हे जर अवेलेबल नसतील, पण ते जर समजा मुंबईत अवेलेबल असतील असं आपण म्हणूया, तर अशा प्रकारचं जर आपण टेलिमेडिसिन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप असेल, तर मुंबईचे जे एक्सपर्ट असतील ते थ्रू सम काइंड ऑफ मीडियम लाईक झूम, लाईक अदर ऑनलाईन नेटवर्क्स किंवा अदर काही गोष्टी, ह्याने ते त्या पेशंटला तात्काळ बघू शकतात. त्यातला फार दुरूनच ते चेक करू शकतात, म्हणजे त्यांना इथे येण्याचा, ट्रान्सपोर्टेशनचा, वेळ जाण्याचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि त्यामुळे आपोआपच रुरल एरियात किंवा तिथल्या तिथल्या डॉक्टरना सुद्धा स्पेशलिस्टची मदत घेणं सहज शक्य होऊ शकेल. टेक्नॉलॉजी तर इम्प्रूव्ह होणं गरजेचं आहे, ऑब्व्हियसली गरजेचं आहे, बरोबर. कारण त्यामुळे बेटर डिसिजन मेकिंग करता येतात, जास्त चांगल्या प्रकारे डायग्नोसिस करता येतं, पेशंट केअर वाढते, रेव्हेन्यू सायकल इम्प्रूव्ह होते. ओके. थोडक्यात तुमचं हेल्थ केअर मॅनेजमेंट आणि वर्कफ्लो सुधारतो. ओके. पेशंट रिमोट मॉनिटरिंग, केअर दॅट इज कॉल्ड ॲज केअर फ्रॉम द ॲडमिशन टू पोस्ट डिस्चार्ज. इन द सेन्स ॲडमिशन केल्यापासून पेशंटचं हॉस्पिटलमध्ये, त्याला ॲडमिट केल्यापासून पार अगदी त्याचा डिस्चार्ज होऊन तो घरी जाऊन तो हेल्दी आहे आणि तो ही इज लिव्हिंग हॅपीली, इथपर्यंत हेल्थ केअर स्टान्स वाढवणं, स्पॅन वाढवणं, हे पेशंट रिमोट मॉनिटरिंगमध्ये येतं. मल्टी स्पेशालिटी आउट पेशंट क्लिनिक्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोव्हायडर्स आर सेटिंग अप चेन्स. इन द सेन्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या मल्टी स्पेशालिटी क्लिनिक उघडणं, जी लोकांना जास्त मोठ्या प्रमाणावर तपासू शकतील. मेडिकल सिटी, रिलेटिव्हली अ न्यू कन्सेप्ट ऑफरिंग इमेन्स ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी. म्हणजे एखादी सिटी मेडिकल सिटी म्हणून डेव्हलप करणं, जिथे सगळ्या प्रकारच्या मेडिकल फॅसिलिटी अगदी मॉडर्नाइज्ड, डिजिटलाइज्ड असतील आणि अवेलेबल असतील कॉस्ट कॉम्पिटेटिव्ह रेटमध्ये. ओके. मेडिकल टुरिझम, अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी पॉप्युलर कन्सेप्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड.
इट्स अ ग्रेट बून फॉर द हेल्थ केअर इंडस्ट्री. सो अशा प्रकारच्या मेडिकल टुरिझममध्ये मोठ्या प्रमाणावरती तुम्हाला रेव्हेन्यू जनरेशन पण करता येतं आणि त्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची नवीन तंत्र, आयुष मंत्रालय आपण जे म्हटलं होतं, तशा प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणावर वापर बघता आला है. लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस है जो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में देखे जाते हैं. लाइक डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. According to the International Diabetes Federation, India is expected to be the diabetes capital of the world. इन द सेंस सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में पाए जाने वाले हैं. सो 2011 में 60 मिलियन थे, तो 2030 में they are expected to grow up to 100 million diabetes patient. So we have become diabetes capital of the world. Then there is a rising cost and increasing customer expectation. जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत से हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर रन बाय कॉर्पोरेट्स एंड फंडेड थ्रू प्राइवेट इक्विटी. सो इसकी वजह से ट्रीटमेंट के प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं, राइट. उसके बाद आता है ड्यूअल disease burden, in the sense due to change in lifestyle of the people, they have been facing dual disease burden, in the sense उनके ओवरऑल बहुत सारे जो नए नए टाइप के डिसीजेस है वो उनको फेस करने लग रहे हैं, और ऐसा बहुत कुछ. ओके. देन प्राइवेट पार्टनरशिप. द पब्लिक सेक्टर इज कीन to continue to encourage private investment in the healthcare sector, and is now developing private partnership, that is PPP models, to improve availability of healthcare services and provide healthcare financing. India has witnessed an increase in number of patients from Africa, Gulf and SAARC nations, Pakistan, Bangladesh and Myanmar, who mainly come for organ transplant, orthopedic, cardiac and oncology problem. So पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मतलब इम्प्रूव हुए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पेशेंट का नंबर भी बढ़ रहा है. वी आर गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, अदर सार्क कंट्रीज, और जो बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, ऑर्थोपेडिक मतलब बोन के रिलेटेड डिसीजेस हो, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट के रिलेटेड हो, नॉट अरेस्ट, कार्डियक दैट इज हार्ट रिलेटेड, एंड ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम्स मतलब कैंसर के प्रॉब्लम. तो ये सब मतलब देखो बेसिकली दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन तो हमारा सेक्टर बढ़ रहा है, राइट. लेकिन फिर भी वी आर एक्चुअली बीन लाइक वी हैव बीन इन अ continuous challenge to reach all the citizens that are placed in India. तो हमारा रीच भी बढ़ना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर का. हमने ऑलरेडी ये देखा था, अगर आपको याद है, जब हमने फर्स्ट लेसन देखा था. द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम इज डेवलपिंग रैपिडली, and it will continue to expand in terms of services and spending in both the public as well as private sector. This is creating a large market for hospital information system and other healthcare related IT solution. मतलब सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस आते हैं, जो भी इवन आईटी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड नाउ विथ हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल industries connected to healthcare. So all these industries are connected with healthcare, and that's why more and more opportunities related to the healthcare sector are created for job, for the people, and providers are reinventing existing delivery models to bring healthcare closer to the patient. The following emerging trends are changing the course of industry. तो आपण जे बघू पुढे ते हे जे ट्रेंड्स आहेत ते ऍक्च्युली हेल्थकेअर इंडस्ट्रीचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचा प्रयत्न करतात. सो पहिला आहे द चेंज इन गव्हर्नमेंट्स रोल फ्रॉम द प्रोव्हायडर टू पेयर, from provider to payer has expanded financial risk protection coverage to the marginalized. सो जेव्हा आपण बघितलं होतं की इन्शुरन्स, मेडिक्लेम ज्याला असं म्हटलं जातं जनरली, तर गव्हर्नमेंट पूर्वी कसं व्हायचं की त्याच्यासाठी नुसतं सर्व्हिस प्रोव्हायडर होण्यापेक्षा जर समजा प्रायव्हेट हेल्थकेअर सिस्टीमची चांगली सर्व्हिस मिळत असेल तर त्यासाठी चांगला पे देणं जो गरजेचा असतो, त्या भूमिकेतही गव्हर्नमेंट
थ्रू मेडिक्लेम्स आणि अशा वेगवेगळ्या स्कीम्समधून पोचायला लागलाय. त्यामुळे काय होतं, मोठ्या प्रमाणावर रिस्क प्रोटेक्शन कव्हरेज मिळतं. मार्जिनलाइज म्हणजे बॅकवर्ड असलेल्या, गरीब असलेल्या, इकॉनॉमिकली वीक असलेल्या लोकांना आणि ते हेल्थ केअर सिस्टीम अफोर्ड करू शकतात. ते रीच आउट होऊ शकतात त्यांना असलेल्या प्रॉब्लेमसाठी. प्रायव्हेट सेक्टर पार्टनरशिप्स थ्रू हेल्थ PPPs आर ग्रॅज्युअली गेनिंग ॲक्सेप्टन्स, देअरबाय इम्प्रूव्हिंग ॲक्सेस टू केअर. सो नव्या प्रमाणावर जी प्रायव्हेट पब्लिक मॉडेल्स हेल्थ केअरची तयार होत आहेत, त्यामुळे लोकांकडे असलेला त्यांचा रीच वाढतोय आणि हळू-हळू लोकही त्यांना मान्य करायला लागले. द सिग्निफिकंट डिमांड सप्लाय मिसमॅच हॅज लेड हेल्थ केअर टू emerge as an attractive sector for PE investment. So again, that is um, one of the new trend that is emerging in healthcare sector, डिमांड सप्लायच्या मिसमॅचमुळे, की त्याने PE इन्व्हेस्टमेंटना खूप मोठ्या प्रमाणावर अट्रॅक्ट केलेलं आहे. ओके, सो we can say that healthcare industry in the future and India will become the next big healthcare hub for the world. Okay, so overall we are like a future of the world's healthcare. That's what we can say if we take some good measures. Okay, तर मला वाटतं की आपण ऑलरेडी हा सगळा पार्ट बघितलाय आणि मला फक्त तो एकदा मेन्शन करावा असा वाटत होता. पण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, की आपल्याकडची ऑपरेशन कॉस्ट कमी आहे. PHC प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्समधून विलेजेसपर्यंत आपण पोहोचतोय, राइट? आपला अॅन्युअल ग्रोथ रेट टू हॉस्पिटल इंडस्ट्री म्हणजे थोडक्यात हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो होतीये 16 ते 17% पर्यंत. अँड दिस इज ऑब्व्हियसली अ व्हेरी गुड साइन दॅट वी आर रिअली इम्प्रूव्हिंग apart from some challenges that we are facing. Okay, let's see some of the growth on market size. Deloitte Touch Tohamatsu India has predicted that with increased digital adoption, the Indian healthcare market, which is worth of 100 billion US dollars, will likely grow at CAGR, that is compound annual growth rate of 23%, that is 280 to 280 billion US डॉलर्स बाय 2020. म्हणजे पूर्वी 100 बिलियनची असलेली इंडस्ट्री 2020 पर्यंत 280 बिलियन्सची होईल, जेव्हा कोविड नव्हतं तेव्हाची गोष्ट आहे. अँड अगेन तेव्हाचं हे एस्टिमेट आहे. अँड अगेन वी कॅन से दॅट इट वुड इन्क्रीज अप टू 3-fold, that is 372 billion US dollars up to 2022. India is experiencing 22 to 25% growth in medical tourism, and the industry is expected to double its size from present April 2017 US dollars 3 billion and 6 billion US dollars by 2018. Medical tourists arrival in India increased more than 50% from 2 lakhs in 2016 to 1 lakh 30,000 in 2015. म्हणजे आता ते जवळजवळ 2 लाखापर्यंत वाढलेले आहेत मेडिकल टुरिझमला साठी येणारे टुरिस्ट. ओके, the healthcare information technology IT marks its value of up to 1 billion US dollars in April 2016 and expected to raise or grow 1.5 times in 2020. Over 80% of antiretroviral drugs used globally to combat AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, HIV/AIDS, are supplied by the Indian pharmaceutical firms in the world. सो ओव्हरऑल वर्ल्डमध्ये आपण 80% एड्सचे ड्रग्स प्रोव्हाइड करतो, एक्सपोर्ट करतो. There is significant scope for enhancing healthcare services, considering the healthcare spending as percentage of GDP is rising. Rural India, which accounts for 70% of the population, is said to emerge as a potential demand source. So rural India मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रमाणावर जे काय म्हणू आपण त्याला, पोटेन्शियल डिमांड आहे तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात फ्युचर डिमांड रुरल इंडियामध्ये हेल्थ केअरसाठी क्रिएट होऊ शकते, कारण जवळजवळ 70% पॉप्युलेशन ही रुरल इंडियात राहते. अ टोटल ऑफ 3,598 हॉस्पिटल्स अँड 25,723 डिस्पेन्सरीज अक्रॉस द कंट्री ऑफर आयुष, दॅट इज आयुर्वेद, योग अँड नॅचरोपॅथी, युनानी, सिद्ध अँड होमिओपॅथी
treatment, a homeopathy treatment, that is Ayush. Okay, treatment, thus ensuring availability of alternative medicine and treatment to the people. In 2017, the government of India has provided grant in aid for setting up Ayush uh, educational institutions in state and union territories. सो आपण बघू शकतो की आपलं ग्रोथ ओव्हरऑल वाढत चालली आहे कशी ती. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जर विचार केला तर द हॉस्पिटल अँड डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स अट्रॅक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट FDI अप टू $4.99 billion बिटवीन एप्रिल 2000 टू डिसेंबर 17. आपण हे बघितलं होतं तुम्हाला जर आठवत असेल तर. इंडिया अँड क्युबा हॅव साइन्ड मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग MOU to increase cooperation in the areas of health and medicine, according to the Ministry of Health and Family Welfare and Government of India. Fortis Healthcare has approved and demerger of its hospitals business with Manipal Hospital Enterprises. TPG and Dr. Rajan Pal could invest 3,900 crores, that is 600 $2.41 million in the Manipal Hospital Enterprises. So this is again huge kind of investment that will be happening. Again, this is kind of government initiatives, what government is doing to improve the healthcare sector. India's first ever air dispensary, which is based in helicopter, will be launched in the Northeast, and Ministry of Development of Northeast Region donor has already contributed 25 crores for its funding. The intensified mission Indradhanush, that is IMI, intensified mission Indradhanush, has been launched by the government of India with the aim of improving coverage of immunization in the country and reach every child under 2 years of age and all the pregnant women who have not been part of the routine immunization program. So प्रत्येक pregnant लेडी आणि प्रत्येक छोटं बाळ किंवा मूल यांच्यापर्यंत 2 वर्षापर्यंतचं, यांच्यापर्यंत ज्यांच्यापर्यंत हेल्थ केअर सिस्टीम पोचली नाहीये त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी गव्हर्नमेंटचं हे IMI मिशन आहे, इंटेन्सिफाईड मिशन इंद्रधनुष. Okay, Ministry of Health and Family Welfare is planning to spend more funds over and above current sanction of 955 crores to tackle lifestyle diseases such as cardiovascular diseases, hypertension, obesity, diabetes in India. So हे डिसीज टॅकल करण्यासाठी सुद्धा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केअर अँड फॅमिली वेलफेअर 955 करोड रुपये खर्च करतात किंवा करंट सिच्युएशनमध्ये किंवा करंट एवढे सँक्शन केलेले. ओके, द युनियन कॅबिनेट approved setting of National Nutrition Mission, that is NNM, with the 3-year of budget 9,046.17 crores to monitor, supervise and fix targets and guide the nutrition related to intervention across the ministries. सो ओव्हरऑल ह्या मिशन थ्रू न्यूट्रिशन सगळ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं मॉनिटरिंग, सुपरवायझन, टार्गेट फिक्सिंग आणि त्यासाठी काय केलं जाईल हे सेट करणं, इम्प्लिमेंट करण्याचं प्रोसेस सुरू होईल. द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इन्क्रीज द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP बाय 2025 फ्रॉम द करंट 1.15%. जो आता खूप कमी आहे तो वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. Mr. J.P. Nadda, Union Minister of Health and Family Welfare, Government of India, launched initiatives such as Lakshya, the labor room quality improvement, म्हणजे जिथे डिलिव्हरी होते महिलेची आणि बाळाला जन्म दिला जातो त्या लेबर रूम्सच्या क्वालिटी सुधारणं, अ मोबाईल ॲप्लिकेशन फॉर सेफ डिलिव्हरी अँड ऑपरेशनल गाईडलाईन्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हाय डिपेंडन्स युनिट HDUs, ऑब्स्टेट्रिक हाय डिपेंडन्सी युनिट्स HDUs अँड इंटेन्सिव्ह केअर युनिट ICUs. सो या सगळ्यांची एक ओव्हरऑल इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी मिनिस्टर J.P. नड्डा, युनियन मिनिस्टर आहेत ते हेल्थ आणि फॅमिली वेलफेअरचे, त्यांनी इनिशिएटिव्ह लॉन्च केला आहे ज्याचं नाव आहे लक्ष्य. In March 2018, the Union Cabinet of India has approved the continuation of National Health Mission with the budget of 85.217 crore rupees from 1st April 2017 till 31st March 2020. So this is kind of government initiatives. Again, we have a long road ahead as we have already stated.
India is a land full of opportunities for players in the medical devices industry. India's healthcare industry is one of the fastest growing sectors. In the coming 10 years, it is expected to reach 275 billion. The country has also become one of the leading destinations for high end diagnostic services, with tremendous capital investment for advanced diagnostic facilities, thus catering to a greater proportions of population. Besides, Indian medical service consumers have become more conscious towards their healthcare upkeep. इंडियाज हेल्थकेअर सेक्टर इज मच डायव्हर्सिफाईड. खूप वेगवेगळ्या प्रकारे त्याच्यात ब्रँचिंग झालेलं आहे. इट इज ब्रँच्ड आउट and is full of opportunities in every segment, which includes providers, payers, medical technology. आणि अशा प्रकारचा बिझनेस ग्रोथ होत असताना त्याचा नेहमी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होईल ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे ओव्हरऑल हेल्थकेअर सिस्टीमवर. इंडियाज कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज ऑल्सो लाईज इन इन्क्रीज्ड सक्सेस रेट of Indian companies in getting abbreviated new drug application ANDA approvals. सो ANDA चे अप्रुव्हल्स नवीन ड्रगसाठी ह्यामुळे सुद्धा इंडियन मेडिकल कंपनीजना मेडिसिन्स कंपनीजना खूप मोठ्या प्रमाणावर सक्सेस रेट मिळालेला आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एज निर्माण झालेली आहे. इंडिया ऑल्सो ऑफर्स वास्ट अपॉर्च्युनिटीज इन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट as well as medical tourism. To sum up, there are vast opportunities for investment in healthcare infrastructure in both urban and rural area. So this is for, I guess, healthcare. And now we will be seeing recent trends and role and the growth in tourism industry. But I know it's not the time for today. We are going to see it in the next session. Also, we are going to conduct some class presentation in the next session. So for today, let's say bye to each other. Okay, have a nice day. Bye.